پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو پیکا قانون کے سیکشن 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، عوامی نمائندے کے لیے تو حد تک عزت قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ عدالت نے درخواست پر معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ حکومت اتحاد MQM کا پیکا آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر امین الحق نے وزیر اعظم کو خط میں لکھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کی گئی ترامیم سے متفق نہیں۔ بلا ضمانت گرفتاری اور فیک نیوز کی تشریح نہ ہونے سے بے چینی پھیل رہی ہے۔ ماہرین کی رائے لی جاتی تو بہتر ترامیم ہو سکتی تھی۔ اپوزیشن کی حکومت گرانے اور نمبرز گیم پوری کرنے کے لیے تگ و دو۔ اپوزیشن رہنماؤں کی بیٹھک آج پھر ہوگی۔ شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کا مشاورتی اجلاس دوپہر کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوگا۔ آصف علی زرداری کا چودھری برادران سے بھی رابطہ آج عشاء پر مدعو کر لیا۔ آصف علی زرداری اور پرویز الہی کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ پر حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وزیر اعظم عمران خان نے PTI کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ عوامی رابطہ مہم، جلسوں اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں، اپوزیشن والے سیاسی بونے ہیں، حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں، ہمارا فوکس گورننس اور ملکی معاملات ہیں۔ دن میں اپوزیشن کے خلاف بولنے والے رات کو فون کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے جگہ بناؤ، ہم عمران خان سے تنگ ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا دعویٰ، بولے عمران نیازی کی گیم ختم ہو چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے جس سے بھی رابطہ کیا مثبت رد عمل ملا۔ مزید بولے الیکشن کمیشن آرڈیننس بلدیاتی اداروں میں وزراء کو جھونکنے کے لیے لایا گیا۔ اپوزیشن عوام نہیں اقتدار کے لیے تڑپ رہی ہے، اسے ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں، 3.5 برس کے دوران اپوزیشن نے صرف انتشار کی سیاست کی، یہ نہیں چاہتے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک آگے بڑھے۔ وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ اہم دورے پر آج روس جائیں گے۔ وزیر اعظم وفد سمیت شام 6 بجے ماسکو پہنچیں گے۔ روس کے صدر پیوٹن سے 1-on-1 ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ سٹریم گیس پائپ لائن معاہدے پر پیش رفت متوقع۔ عمران خان کی روسی کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل پہلے ہی ماسکو پہنچ چکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری اور فواد چودھری کی نااہلی کی درخواستیں خارج کر دیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ دونوں کیسز منتخب نمائندوں سے متعلق ہیں۔ 2 لاکھ ووٹرز کسی کو منتخب کریں تو غیر منتخب جج کیوں نااہل قرار دے؟ سیاسی جماعتیں اپنے تنازعات عدالتوں سے باہر نمٹائیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رحمان ملک 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رحمان ملک کورونا کے باعث کئی روز سے نجی ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی غمزدہ، بولے رحمان ملک کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی کورونا میں مبتلا، گھر پر قرنطینہ کر لیا۔ NCOC کی بیرون ممالک سے آئے مسافروں کے لیے نئی پالیسی نافذ، مکمل ویکسین شدہ مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی۔ کراچی پورٹ پر چینل کی بندش کا دوسرا روز، KPT انتظامیہ ماہی گیروں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ ماہی گیروں کو شکار کی اجازت ملنے اور بھاری جرمانوں کے روکنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ چینل بند ہونے کے باعث اب تک 14 بحری جہاز پورٹ پر لنگر انداز نہ ہو سکے۔
पाकिस्तान सुपर लीग 7 की टॉप 2 टीम्स आज आमने सामने। प्ले ऑफ माहले के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। बेशतर गैर मुल्की खिलाड़ियों की वतन वापसी के बायस टीम्स का कॉम्बिनेशन मुतासिर। कलंदर्स आज राशिद खान और बेन डंक के बगैर मैदान में उतरेंगे। यूएफा चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के मुकाबले जारी। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फ्रेंच क्लब लीली को 2-0 से शिकस्त दे दी। यूवेंटस और विलारियल के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फैमिली और दोस्तों की लॉटरी लग गई। 80 अरब के ठेके हासिल कर लिए। जीजी खान में 3 साल के दौरान 108 अफराद ने इनफरादी या बतौर कंपनी खुद को मुख्तलिफ महकमों में ठेकेदार रजिस्टर्ड करवाया और तकरीबन 80 अरब के ठेके हासिल किए। खुद को रजिस्टर्ड करवाए गए अफराद में 30 अफराद का ताल्लुक बुज़दार फैमिली से है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन सिमरा से। अनवर हुसैन, आगाह कीजिएगा, इस तमाम तर मामले पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से कोई वजाहत दी गई? ये ऐसे है कि जब से वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला बने हैं, उस वक़्त के बाद 3.5 साल में डीजी खां में जो है बुज़दार फैमिली के अफराद की पसमानदगी दूर करने के लिए उनको बहुत सारे ठेके दिए गए। ये तकरीबन 80 अरब रुपए की 2164 तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू हुआ, जिनमें 40 अरब की स्कीमों पर काम मुकम्मल हो चुका है। हमें ज़राए ने यह बताया है कि तकरीबन 108 अफराद ने इनफरादी तौर पर या एज ए कंपनी जो है अपने आप को ठेकेदार के तौर पर मुख्तलिफ महकमों में रजिस्टर्ड करवाया और तरक्याती कामों के ठेके लिए। ज़राए का ये भी कहना है कि 30 अफराद ऐसे हैं जो बुज़दार फैमिली से जो पहली दफ़ा जो है इस ठेकेदारी सिस्टम का हिस्सा बने, और ये जितने भी 80 अरब के ठेके हुए जो मुबैना तौर पर उनके फ्रंट मैन जो तूर खां बुज़दार के नाम से जाने जाते हैं, जिनके अपने बेटे की भी एक कंपनी अता एंड कंपनी है, वो भी ठेकेदार के तौर पर वहाँ रजिस्टर्ड है, उनके जरिए दिए गए। और ये तमाम जो ठेके हैं इनमें चंद एक के अलावा जो है पूल सिस्टम के तहत ठेके दिए गए, जिसमें सरकारी एहलकार या अफसरान को मुलव्वस करके ठेकेदारों को आपस में मुशावरत करके उनकी बिडिंग करवाई जाती थी और सक्सेसर जो होता बिड देता था उसको ठेका दे दिया जाता था, और इसमें मुबैना तौर पर कमीशन भी लिया गया। ज़राए ने यह भी बताया कि ये जो ठेकेदार हैं ये मुबैना तौर पर गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के करीबी जो साथी हैं वो सबसे बड़े ठेके वो ले रहे हैं। उनमें लगारी फैमिली के कुछ लोग हैं, इसके अलावा बुज़दार फैमिली के भी कुछ लोग हैं, कुछ पताफी फैमिली के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बतौर ठेकेदार रजिस्टर्ड करवाया और तरक्याती कामों के ठेके लिए। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते थे कि हमने पसमानदा इलाके से वज़ीर-ए-आला लिया। अब इलाके की पसमानदगी तो शायद दूर नहीं हुई, लेकिन इन खानदानों की जो पसमानदगी है वो दूर हो चुकी है। जी सही, इन इलाकों की पसमानदगी दूर हो चुकी है, लेकिन इलाके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनवर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पिंडी घेप में नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। मुकाबलों का अहवाल बता रहे हैं हसन मुआविया अपनी रिपोर्ट में। पिंडी गेम में 3 रोज़ा नवाब ऑफ कोर्ट फतेह खान मलिक अता मोहम्मद मरहूम इंटरनेशनल नेज़ाबाजी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से आए खूबसूरत लिबास और पगड़ियों में मलबूस मर्द और ख़वातीन नेज़ाबाजों की शिरकत। शह सवारों ने मैदान में तेज दौड़ते घोड़ों पर अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए। अवाम की बड़ी तादाद ने भी नेज़ाबाजों की हौसला अफजाई करते हुए खूब दाद दी। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद वाजिद शाह और साबिक सूबाई वजीर मादनियात नवाबजादा चौधरी शेर अली ने मुकाबलों में बेहतरीन काबिलियत और जौहर दिखाने वाले नेज़ाबाजों को इनामात से नवाजा। पाकिस्तान नेज़ाबाजी के हवाले से दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद का मकसद इस खेल को मजीद फरोग देना है। हसन मुआविया, 92 न्यूज़, पिंडी गेब।